What I want to say is this. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು. These are the two things that made Jesus grow in wisdom. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. One, he was faithful in temptation to fight against sin. ಮೊದಲನೆಯದು ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ. With the grace of God upon him. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು. And secondly, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ he was willing to obey the Father and submit to imperfect authority. ಅವನು ತಂದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟನು. So those are the two most important things for young people. ಈ ಎರಡು ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು. Faithfulness at home and in his place of work. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ. Think of the temptations he faced at home. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು. Brothers and sisters, he had 4 brothers and 2 sisters younger to him, must have irritated him. ಆತನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು 4 ಸಹೋದರರು 2 ತಂಗಿಯರಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೆಣಕಿರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 7 children living in a small home. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Joseph was a poor carpenter, it was a small home. ಯೋಸೇಫನು ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಅವನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. Some of you complain that your home is too small. ನೀವು ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. It's not smaller than the home of Jesus. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದೇನಲ್ಲ. Poor carpenter's home with 9 people living in that home. ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯ ಮನೆ 9 ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ಅದು. How many of you got 9 people living in one house? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? Jesus lived like that. ಯೇಸು ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದ. Father, mother and 7 children. ತಂದೆ ತಾಯಿ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. You think they all had separate 7 bedrooms? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 7 ಕೋಣೆಗಳು, ಮಲಗೋ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? One room where everybody slept on the floor. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. And all these brothers and sisters irritating Jesus every day. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೇಸುವನ್ನ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇದ್ರು. But he never got angry, he never got bitter. ಆತನ ಕಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಣಸ್ಕಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪ he overcame sin. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನ That is the example for you young people. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. And then maybe when he was 18 years old, he went into the carpentry shop to do some work. ಅವನು 18 ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. And for 12 years he worked as a carpenter. ಅದರ ನಂತರ 12 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. And how many temptations he would have faced there. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆತ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. People would have cheated him just like people cheat people today. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. Somebody may not have paid him properly. ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. Or you know how customers will come and shout and get angry at you for the work you did. ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is not right, that's not right. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Take this table back and do it properly and come. ಈ ಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Jesus had to face all that. ಯೇಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He never cheated anybody. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And supposing some child came into the shop and broke something that Jesus had made. ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಯೇಸು ಮಾಡಿದನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ he wouldn't have got upset with that child. ಅವನು ಆತ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. he would have picked up that child and say, don't worry, I can make another one. ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. You are more important, my dear child, than this little thing. ಈ ಮಗುವೆ ನೀನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದನು ಈ ಮೇಜಿಗಿಂತ ಅಂತ. It is that attitude by which he grew in wisdom. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. We would get upset with the child because that earthly thing is more precious than a human being. ಆ ಇಹಲೋಕದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ. And that's why we don't grow in wisdom. We remain foolish till the end of our life. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿರ್ತೀವಿ. Do you know that God gave us people to love? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಜನರನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ and things to use. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. But we love things and we use people. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. For our own benefit. ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. That is the mark of the children of Adam. ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ ಇದು. Jesus loved people. ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ. He never loved things. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. Those are the type of lessons we learn when we work. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. You know, I have always told people who work with me, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, listen, if you make a mistake,
ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, or you did something wrong, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು or ಮಾಡಿದ್ರೆ, you broke something, ನೀವು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ, don't worry. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. The only serious thing in life is sin. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಾಪ. Don't sin. ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. Other things are not important. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದಲ್ಲ. That is how Jesus grew in wisdom. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. All of us have that opportunity. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. Because like Jesus, we also grow up in a home. ಯೇಸುವಿನ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. With an imperfect father and mother. ಅಪೂರ್ಣರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ. And with difficult brothers and sisters. ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಜೊತೆ. We go to work and it's not easy to work also. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ. So many ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ. temptations in our place of work. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳು. Everybody around us is cheating and telling lies. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In the school all the other students are cheating. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. I say don't, if you're a CFC young brother sister, you must never cheat. ನೀವು CFC ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. It's better to fail than to cheat. ನೀವು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. I taught that to all 4 of my sons. ನಾನು ನನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. I don't care if you fail. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but don't cheat. ಆದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ. Never mind if everybody in your class cheats. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Don't do it. ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. There are nowadays the people who pay money to get the question paper before the examination. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. You give so many thousand rupees, you get the question paper. ನೀವು ಇಷ್ಟು ₹1000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. I used to tell my children, that happened in Bangalore also 30 years ago. 30 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. I used to tell my children, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, even if somebody gives me the question paper free, I will not show it to you. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Because that's cheating. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. It's better you fail. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, lose 1 year, 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but learn honesty. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Losing 1 year in school is not such a big thing. 1 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. Losing honesty, that's a very serious thing. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. That's like a cancer. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. Do you have the same values? ನೀವು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? These are the lessons you can learn as a child. ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಗುವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. As a young person. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ. Those who are parents here, these are the lessons you must teach your children. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. It's no use telling them the stories of David and Goliath if you don't teach them to be honest in their school. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗೋದನ್ನು ಕಲಿಸದೆ ದಾವೀದ ಗೋಲಿಯಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. We must teach values to our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So if we do that, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, and if you young people are faithful in these 2 areas that Jesus was, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯೌವನಸ್ಥರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. one day God will say about you, ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, this is my beloved son, ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ, this is my beloved daughter, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿಯು, I am very happy with them. ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Do you want to hear those words from God? ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? You never know, God may give you some fantastic ministry after that when you grow up. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. I really believe he will do that. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. I never knew when I was a young man that God had any ministry for me. ನಾನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I wasn't even thinking of any ministry. ನಾನು ಯಾವ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I said, Lord Jesus, you died for my sins. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀಯ. I want to take sin seriously in my life. ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ I want to avoid sin as much as possible. ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. I'm not interested in ministry. I want to avoid sin. ನಾನು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು.
God decided to give me a ministry. That's another thing. ದೇವರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ, ಅದು ಬೇರೆ God ವಿಷಯ. will give you a ministry too. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆ But ಕೊಡಬಹುದು, He has to test you first. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ And He will ಮಾಡಿ test you 100 times in different situations in your life as a young person. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿ 100 ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ What ಮಾಡಬಹುದು. shall I say to you? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ, Even if other people in your church are unfaithful, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೂ you ಕೂಡ don't be like that. ನೀವು ಹಾಗಿರಬೇಡಿ. Once one brother in CFC Bangalore ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು CFC ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ came to ಸಹೋದರ me ಬಂದನು and said, Brother Zach, what shall I tell my young girl who's growing up? ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? She is telling me, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, Daddy, so many CFC's young sisters are also stylish like the models and the film stars. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇರೋ ಥರ CFCನಲ್ಲಿರೋ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ Why ಹೇಳಿ, can't I be like that? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು? What shall I tell her? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. So I said, you tell your daughter this. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು. There are 2 types of sisters in CFC. CFCನಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. One is the stylish film star type. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. And the other is the more modest, properly dressed type. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. Look at both of them. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ, and you choose as a young girl which one do you want to follow. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು. Yeah, God allows those 2 choices to be even in the church. ನೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಹಾಗೆ 2 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. In Eden, in the perfect Eden, there was a good tree and a bad tree. And Adam had to make a choice. ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಆ ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ. So if Adam had to make a choice in paradise, in CFC also you have to make a choice. ಆ ಒಂದು ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಾಮನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ CFCನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. So there are 2. Which one do you want to follow? ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು? You may find some young brothers in CFC who are always talking about movies and worldly things. ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು CFCನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then there are other young brothers who are wholehearted. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಬಹಳ ಪೂರ್ಣ talking about the things of God. ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಂತವರು. That's because God wants you to choose which one do you want to follow. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. So I personally thank God that there's such a choice. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ. Otherwise you'll all be forced to follow something. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. God tests your heart to see which one you want to follow. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀರಾ. There are sisters in CFC who gossip and backbite. CFC ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದು ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತ. And there are other sisters who don't do that at all. ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹರಟೆ ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. You have a choice which one you want to follow. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. God always puts a choice before us. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. So don't say it is like this, some people are like this. ನೀವು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. Jesus was surrounded by people who were good and bad. ಯೇಸು ಕೂಡ ಅವನ when he was a child. ಮಗುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ರು. He made a choice. ಆತನು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದನು. You have to make a choice too. ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, I pray that all these young people will make the right choice in their young age. ಎಲ್ಲ ಈ ಯೌವನಸ್ಥರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥದಲ್ಲಿ give them wisdom. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು grow in wisdom. ಅವರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ.